പൂവ് എന്ന സിനിമയുടെ പൂവ് ഇപ്പോൾ മനോരമ മാക്സ് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ, ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പോയ ഒരു സിനിമയാണ്. ഏറ്റവും ആ പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട്, പക്ഷെ അത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു യാത്ര ആണ്. യാത്രയുണ്ട്, ഗെയിം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫൺ വാച്ചിങ് പൂവ്. പൂവിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശാന്തി റാവു ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ, ആൻഡ് റൈറ്റർ Johnson Variabarambillante. Johnson is doing his next film as a director. Welcome Shanti and welcome Johnson. Okay, thank you. Yeah, Thank you. thank you so much for having us. And firstly, Happy New Year to both of you. Same to you. Yes. Same to you. Yes. So great start to 2026. And of course, we're excited. Happy New Year to both of you. Thank you. you. Thank you. Yeah, you were saying something. Let's go in the flow. Going with the flow. Okay, I honestly ഞാൻ ഒരുപാട് excited ആണ് ഇപ്പൊ because finally Poovu is released. Honestly, it's been a long wait, right, sir? So yeah, I mean, I couldn't sleep in the night. I was talking to my friends and family, and then I think for some time I just kept everything aside, and I was just sitting and I was just living in the moment that it has finally come out. So that is what I'm feeling right now. So it's going to take some time for me to talk about it, I guess. But yeah, just very, very happy that Pooh is released. So yeah, it's been a wonderful journey. It's been a long journey. So yeah, for now, that's what I'm feeling. Now the film is on Manorama Max on your fingertip. So did you watch it, or how many times did you watch it? Honestly, I mean, I just started watching it because I think my family, I think they've already watched it. So I think I'm still waiting to hear from them. I'm actually not at home right now, so I'm still waiting to hear from them. But yes, I have watched it. Personally, I mean, I've been watching it, I think, in intervals, like probably for the past 2 years. I watched it once, a couple of times in 1 year during a screening of our film. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ മൂവി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിലൊക്കെ പോയി. സോ ആ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ ഓൾസോ ഐ വാസ് ഓൾസോ blessed enough, lucky enough that I took part in them. And in the screening of during the screening of the film in a festival was a completely different feeling. So eniki personally, every time when I was watching the film, it was a different experience for me. It was for the first time, it was as an actor, more like criticizing myself, I guess. I guess all the actors do that. Pakshe, I think the best experience was during the festival, sitting with the audience, when they were watching it. And more than the film, I think I was looking at their reaction. So നമുക്കൊരു ചെറിയ ആന്റിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല when you're making the film. I think John sir will agree with me more on this actually, because when you're doing a film, right, somewhere we keep audience also in mind, and we have that thing, we have that expectation that this is what we are expecting from them. And when we got it was a big win. So yeah, so that was what it was. And yeah, right now I think I'm watching it by myself, like njan matram otteke room la irundittu I'm watching the film. So that is different again, just letting it in. It's good. Nice. We'll come back to you, Johnson ji. So Yes. she's quite young as of now, and the character is a little odd because they are meeting at a later stage. So Yes. and that was shot like 3 years back. So how did you manage to get her to that age? അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സിനിമ ഇപ്പോ മനോരമ ആക്ച്വലി വരുന്നതിൽ. വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ശാന്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പറയാം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ആസ് എ പെർഫോമർ വളരെ വളരെയധികം കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ശാന്തി എന്ന് അറിയുമ്പോ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഐ അഡോർ ഹെയർ ആസ് ആൻ ആക്ട്രസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്.
പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്കെപ്റ്റിക്കലായിരുന്നു ആദ്യ സമയത്ത്, ഓഡീഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത്. ആ ക്യാരക്ടർ പോർട്രേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏജ് ഫാക്ടർ ഞാനും അനീഷും വളരെയധികം സ്കെപ്റ്റിക്കലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു രൂപം, ആ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖം ശാന്തിക്ക് ഉണ്ട് താനും. അതായത് ആ, ശാന്തി ഒരു ഹൈദരാബാദുകാരിയാണ്, മലയാളിയല്ല. ആ, അപ്പോ നമുക്കിവിടെ ആ, അത്രയും അഭിനേതാക്കളുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഏഹ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ. ഈ മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ അഭിനേത്രികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്, തമിഴിലേക്കും തെലുങ്കിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. അപ്പോ ഓ, പക്ഷെ ഞങ്ങള് വളരെയധികം ഓഡീഷൻ നടത്തിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ലഭിക്കാതെ പോയതിന് ഒരു കാരണം ഈ ഏജ് ഫാക്ടർ കൂടിയാണ്. ആ അത്രയും ആ, പ്രായമുള്ള ഒരു 40+, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആക്ട്രസ് തന്നെ ആവണം. എന്നാൽ പെർഫോമൻസിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള, വെച്ചാ വളരെയധികം വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള, സംഭവങ്ങളുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമല്ല. വളരെ സട്ടിലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട, സൈലൻസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള, ആ, അതങ്ങനെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കഥാപാത്രത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് ആവുകയും വേണം. അങ്ങനെയാണ് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ശാന്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. Uh, Sir, I think thank you so much, sir. I'm just listening right now. So quite keen to know what was the briefing that was given to Shantiയുടെ, I mean, രണ്ടുപേർക്കും പറയാട്ടോ. Shanti, what attracted to you to the character? Because other you would also have had that doubt, അല്ലേ, ഈ ഒരു ഏജ് ക്യാരക്ടർ. പക്ഷെ at the same time, dialogues could have been another challenge. Honestly, firstly, I want to thank the casting director at that point, Rakin sir. I was trying to work in Malayalam films. I have to mention my father here because he was the one who introduced me to cinema, especially Malayalam cinema, at a very young age. So we were born and raised in Dubai. That was my first ever introduction to cinema, and especially Malayalam cinema, being a Telugu girl. So somewhere as an actor, once I started working, I really wanted to work in Malayalam cinema. I was waiting for it. So when there was a gap in between because I was doing Tamil and Telugu at that point, and somehow this casting call was one of the first ones which I saw. I had just met him like through another friend, and he put this up, and the first thing I asked him was, I don't remember even if there was an age bracket mentioned in the casting call. Honestly, I am not the person who looks at that, So I don't know, something about it just called me out, and I was like, can I please send my profile? And next thing I know, I got a call from the team, and I think at that point as an actor, I think most of the actors will agree with me, when you have this feeling ki namak ee character chainam ee cinema, that gut or something tells you, you want to be a part of it. It doesn't matter like age bracket undo, like what is it, it just calls you out. Probably that is what happened to me, and I'm so grateful ki, somehow today I'm here talking to you about it. So at that point I didn't think about it, because again, more than what, yeah, I mean, as an actor, what I feel, I personally, what I've learned is, trying to get into the director's vision. What it's not about how you perceive it, it's about what they're thinking. You need to get into that. And somehow sir gave me, Ani sir and Johnson sir and Binoy sir, they gave me that, they are confident, like I can pull it off. That was a big boost for me, and I think rest of the things just went by. That's it. But yeah, personally, I don't look at it, I don't believe in age or those brackets. It's just a number, that's it, like.
And I've been lucky enough, honestly speaking, because I've done 7 to 8 films so far, and in different languages, and each age group is actually different. So yeah, I feel proud actually, saying it out loud, and yeah, I'm waiting for everybody's reaction after watching the film. So especially now that you mentioned, about the age thing. Sir, you have to know. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഗരിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിച്ച് ചെയ്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരം ഒരു സംഗതി ആയിരുന്നില്ല നടന്നത്. ച്ചാ ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ, ഞാനും മനീഷൊക്കെ ഈ സിനിമയെ ടേം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ, എന്റെ ജോണർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സൈലൻസ് ഓഫ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അതിലങ്ങനെ എന്താ പറയാ, സംഭവങ്ങളുടെ, ഇമോഷനുകളുടെ, സംഘർഷങ്ങളുടെ ഒന്നും പ്രസൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരം ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക എന്ന ആലോചനയുടെ കൂടി ഭാഗമാണ് പൂവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് ഒരു ക്യാരക്ടർ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കഥാപാത്രം കടന്നു പോകുന്ന വൈകാരിക സന്ദർഭങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോ അത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് അത് ഞങ്ങള് ശാന്തിയോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഞങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതിലേക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ശാന്തി അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. Yeah. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആസ് ആൻ ആക്ടർ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ. ശാന്തി, ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട്. Thank you. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വിഷയം പറയാം. And you asked me about what briefing did I get, right? I think for the first time, ഞാൻ ഒരു script, I didn't read a script because it was in Malayalam. Honestly speaking, ബാക്കി എല്ലാം ഫിലിംസ്ക്ക് now I think it's become more about, like I also personally, for me, it's more about narrations, then comes, reading. But of course, reading gives you that insights. The more you read a script, the more you get to know them, the more, you make notes, or, you do things like that. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. Like I didn't even look at it. I remember Anis sir, I think first meetings, the first time I met him, in fact, sir came up with his book, the script book. And adu kannappolana I remember a lot of my friends, especially from the Malayalam industry, directors, filmmakers, actors, enikku oru vishayam parnju ki in Malayalam especially, when the script is written, generally the format, right? It's scene and then dialogue and scene. That's how it is written, right? But here it is, you have the description on one side and you have the dialogues on one side, right? And I can't read Malayalam. Sir gave me a narration, that's it. And he read it out to me. I didn't even need that, honestly speaking, adu kannapol eniki manasilayi because it was all on this side. There was barely anything on the dialogue part of it. And that excited me actually, not reading it, just listening to them and, I believing in them, just going with that vision, because I don't have a material to like read. Sometimes, ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ വരും, ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഒക്കെ വരും. Like you will go into your, state of, you make your own world out of it. എനിക്കതില്ല. The only world from day one was what Adi sir or, Johnson sir was telling me. So, and the way they were saying it, the way, like every time, after we went on to set during workshops, adanne mumbu, every time I was talking to them, I was going, I got sucked into that world, so that was, I think the best part about this film for me. So I guess our silence is Singer Pandya, silence is okay, it came from there, which is the beauty of the film. So yeah. Still, there is this question about how did you manage with the dialogues? That too in Malayalam, there are emotional instances and more of, our character, because ഇവിടെ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത്, even though it is, കുറച്ചൊക്കെ Yeah. but
I don't know whether you dubbed or was it in sync also. I don't know. But please tell about ഇതിന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. See, I mean, I do speak Malayalam and അത്ര ഫ്ലുവൻറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളീസ് ആണ്. സോ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിലെ സംസാരിക്കും. So one positive thing was that, though I couldn't read it, I can't read Malayalam. I used to take those voice notes and like sit with sir and like, like how you're in school, honestly speaking, I was by hearting it. But it's not just about by hearting it, right? It's understanding it, right? So I think somewhere it did become easy. Yeah, sir, dubbing part of it. Yeah, I wish I had ഡബ് ചെയ്ത but സൗണ്ട് ആയിരുന്നില്ല. yeah, ഡബ് ചെയ്താണ്. ഡബ് ചെയ്തത് ദീപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. വളരെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കാരണം നമ്മൾ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ നസിയ ഹുസൈൻ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. അവര് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെന്നൈയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തമിഴും മലയാളവും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലാങ് കൂടി ചേർന്ന ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ മുൻധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ശാന്തിക്ക് ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ശാന്തി ആയാലും അത് നമുക്ക് പ്യുവർ ഫ്ലുവൻറ്റ് മലയാളം തന്നെ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സംഭാഷണത്തില് ചെറിയ ചെറിയ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു മാറ്റം. അത് നമ്മളങ്ങനെ കൃത്യമായ അവരുടെ കഥ എന്താ അവരുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം സിനിമയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് കൺസീവ് ചെയ്തപ്പോഴും ആ കഥാപാത്രത്തെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത്തരത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. അത് സത്യം. and also one more thing here, like on set especially, I think John sir, I mean, you'll probably agree with me here. Yes, I used to say my dialogues out loud, and they were so supportive. Anish sir especially, at sometimes, cheriya words, okay, like because it's about the emotion at that moment, right? Especially during take and all that. So sir used to be there and he used to tell me what when we're doing a particular scene, what is the mood of the scene, or like what you're going in. I'm not going into the finer details of it. So sometimes there were times where I used to get stuck at like one word, and I don't know how. Either most of the times it was Anish sir, like correct during the take, he knew where I needed what, and he used to give me that. That was a huge support. And I mean, it was that muscle memory pull, like it just happened, somehow worked, I again, probably later on I'll tell you which scenes also, maybe not at this point, but that was so helpful for me. And honestly, ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഈ സിനിമയിലാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ റസ്റ്റി. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എം സ്റ്റേയിങ് ഇൻ കൊച്ചി. എനിക്ക് വളരെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ മലയാളീസ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ കീപ് ടെല്ലിങ് പ്ലീസ് ടോക്ക് ടു മീ, എൻ്റെ കൂടെ മലയാളം സംസാരിക്കും. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇനി ഫ്ലുവൻറ്റ് ആവണം. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിക്ക്, അടുത്ത ഫിലിമിക്ക് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യണം. സോ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. So yeah, that is the thing. So but otherwise I'm grateful to these two men on set, and Binoy sir also, like and my co-artist also, like Shruti and Leela Chechi. Actually shout out to her. Leela Chechi ആണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത്, you don't come and talk to me, നീ മലയാളം സംസാരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, don't come to me. അങ്ങനെ പോലെ she was there. So she was like my teacher on set, so yeah, oh my god, so many memories are coming in here. So that was how it was for me personally. So I think I should respect that and I should switch to Malayalam. ഞാൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു if doesn't communicate. അപ്പോ ഇതില് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ജോൺസൺ ജി ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എസ്പെഷ്യലി അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബിക്കോസ് എവറി മൊമെന്റ് കൺവേർട്സ് ടു മണി. അപ്പോൾ ആളുകൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. There will be shout and all those things. But ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അനീഷും ജോൺസൺ ജിയും ആസ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്.
And so, please, I mean, ഇത് ജോൺസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്ന ചോദ്യമാണ്. So, tell me about that. And they are also, and the name of the film is also as sweet and light and this thing out. And the next film he's directing is also that light, Yes. from what I hear from the title. Okay, then അപ്പോ ആ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയണം. And also, like we talked about KPS Leela and Shruti. So And Manjulan, you had a conversation sir with him. So please. ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു വിഷയം പറയാം. ഓക്കെ, പ്രോബബ്ലി വൈൽ ടോക്കിംഗ് ടു മീ ഓൾസോ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ദിസ്. Compared to the rest of the team, if they're on this level, I'm there. So I think my major homework was bringing myself, to that level. In a very nice way, I'm saying, okay? Because in terms of the character, like the briefing that you were asking earlier, major homework for me was, coming down to that. So, and I think Manjulan sir helped a lot. Personality, with me, it always felt like, being from the theater background that he has, he always felt like he was in character, So when, somebody is being like that, it helps you, it boosts you, it gives you that, you automatically, see, when we are talking also, like in general in life, we react according to how the other person is, right? It's not a major thing. That's how we are in general. You're not the same person. You're a certain way with certain people, with friends, you're a certain way, it is like that, right? So in this film, I guess that happened. Other reflect because when I met everybody for the first time, me and Shruti were like this. First, second, it's supposed to be opposite, but we gelled like anything. I think Anish sir or Binoy sir, I think, was the one who pointed. Friends, this is they're behaving like best friends, as if childhood chuddy buddies and all. But we are supposed to be the opposite ends, right? So the second we understood that, somehow I don't know, maybe off screen they must have been a little worried about it. But when it came to the take part, we were poles apart. That rapport, I got it from everyone, So that helps a lot as an actor, when your director is clear about, what he wants, what it is. Even if sometimes, you're slightly off, when they know how to bring you on track, that is the biggest plus for an actor. And second thing, for my co-actors. So Manjulan was, a big inspiration on set. Leela ma'am, as I said, she was fun. I think she was Leela Cheche, like set, she was like the child actually speaking more than any of us, But when, she became Amma, that was different. And especially Ender character, I think once I entered, they were already there. It was most of the time I'm with everyone. Probably I'm the only actor who was with everyone at some point, Yeah. So I got that intakes from everyone. So that was help for me. And Anish sir, yeah, like I think on call was the first time we spoke out in the audition. Okay, and all my auditions actually happened when I was in Hyderabad. I didn't come down to Kochi or Kerala, for that. So everything was somehow for the first time. As I said, this was a major learning experience for me, because personality meet everything was on phone call. Even the video send they are watching it, but I didn't get to see them, till I landed. So, and of course, as you said, they're the sweetest people, who are making the sweetest film. It was coming from their heart, which I could already sense, So what else do I want, So I say this to everyone. I got really lucky, like being my first film with such a wonderful team. Yeah, just grateful. That's it. ജോൺസൺ ജി, ഇപ്പൊ ഇവരെ
നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഈവൻ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരാള് ലൈക്ക് 3 years ബാക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ഷോക്കായോ? ചെറുതായിട്ട്. So, oh my God, so many memories are actually coming back to me right now. അങ്ങനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രീഫ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാവണം ശാന്തി വളരെ കൂളായിരുന്നു, കമ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ജോവിയലായിട്ടുള്ള, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ LKG കുട്ടികൾ വരൂല്ലേ, ആൻഡ് ഷീസ് എ ചാറ്റർ ബോക്സ്. അതിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ചെറുതായി ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. പക്ഷെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ആ ക്യാരക്ടർ ബ്രീഫ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ശാന്തി കിടക്കുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ അതിഗംഭീരമായ മാറ്റവും കാണാറുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോ ആ ടേക്കിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറില്ലേ, ടേക്കിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ശാന്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഐ അഡോർ ഹെർ ആസ് എൻ ആക്ട്രസ്. അപ്പോ അത് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് സിനിമ കാണുന്ന, സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ആക്ട്രസ് കൂടിയാണ് ശാന്തി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചു പേരിലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ടേക്കിന്റെ സമയത്ത് കഥാപാത്രമായി ട്രാൻസിഷൻ നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, അതാണ് ഒരു സ്ക്രീൻ ആക്ടറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി. ഷീ ഗോട്ട് ദാറ്റ് ബ്ലെസ്സിങ്. അപ്പോ ഞെട്ടി എന്നുള്ള സത്യമാണ്. He did that, yeah. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, especially sorry, I didn't mean to interrupt. While you were saying, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് the one person that ചിലപ്പോ impress ചെയ്യാൻ, I think the one person that I needed approval was from him only. So the only person probably more than Aneet sir or Binoy sir or anybody, because sir Pandey Pole, I used to get those reminders, okay, yeah, I mean, since we mentioned the character, so that reminders I used to get a lot from him, so back of the mind, though I was doing whatever I was doing, it always used to come back to, okay, what is he thinking? So am I getting it right? Or to impress him rather, to get that yes from him, so it was more about that for me than anybody else. And thank you sir. Yeah, you're the driving force for me to do whatever I did. So ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, I'm taking this opportunity to thank him right now. Yeah. Okay. At any point of time, ഇപ്പോ ശ്രുതി ചെയ്ത് സന്ധ്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ശാന്തി ഈവൻ, കാരണം അതില് രണ്ട് ഡൈനാമിക്സ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വേസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yeah, of course. I think when you're, I'll tell you, yes, of course I wanted to do that. Especially when Shruti was performing, I used to be, it's the, Sir Pandepole, me and Shruti, as I said, we were chatterboxes probably, not always, sir, but sometimes, when the setup was happening or when we used to travel and all that. But the second, she became, on during the take, I used to be on this side and be in awe of her. And earlier, I wish I'd got that, because, as I said, I was hearing it from them, right? So I was hearing just the description. I wasn't reading it. And I wanted to know. I think as an actor, you always have that bug in you, I wish I got that. I wish, I would have done it like this maybe. And that always happens. I wanted to do it, yes, but Shrutini Kandapal, she's perfect for it. She's the only person who can do it. So I used to be in awe, just watching her and forget everything, because I forgot who Shruti was. I used to just look at Sandhya there, just be in awe. So she
I don't think anybody would have done justice to that character. എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സമയത്ത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഒരു തിരിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് അനീഷ് പോൾ. അനീഷാണ്, കാരണം ഫൈനൽ വിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ ആണല്ലോ. അപ്പോ എന്റെ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ പക്ഷെ അനിയുടെ കോളായിരുന്നു. അനിയുടെ എന്താ പറയാ, കഥാപാത്ര ഭാവനയിൽ ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. Among some other things, ശാന്തിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സായി, ഒരു പാട്ട് പാടാനുള്ളത്. കാത്തിരുന്ന് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സിംഗ് കപ്പിൾ ഓഫ് ലൈൻസ്? I am very bad with singing. I can do anything in life except singing. So please, my stage fear and everything comes when it comes to singing. So maybe, honestly, like singing is the one thing which I can never do. But yeah, I think Shruti will be the person. You should ask her to sing. If you've not done that, she's an amazing singer. എനിക്കൊരു ചെറിയ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. ഏത് മൂവി ചെയ്താലോ I keep one item of my character of the film with me. So I do have something precious about Nessia with me. അത് എടുത്തിട്ട് probably I'll do that and send it to you. ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു, അതായത് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി പേഴ്സണൽ മെമ്മറീസ് ചോദിക്കണം. ഐ മീൻ ഷീസ് ടു യങ് ടു ഹാവ് സച്ച് പേഴ്സണൽ മെമ്മറീസ്. എന്നാലും നമ്മളിപ്പോ ചില ആക്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് പറയുമ്പോൾ പറയില്ലേ, നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില മൊമെന്റ്സിനെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരുന്നുള്ളത്. സോ സ്റ്റിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഡ് യു ഹാവ് എനി പേഴ്സണൽ മെമ്മറീസ് ടു എനാക്ട് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ? Okay. Personal memories in terms of character illa, but I'll share something personal that happened to me though. So it so happened that as I mentioned earlier, my father and Achanana, who introduced me to Malayalam cinema, and it was for him majorly that I wanted to do a film. So it so happened that when I started the shoot of the film, I mean, in fact, I think Anish sir ke ellarku ariyam. I think one conversation my Anish sir did have with my father over the call. So he had a surgery just when I was about to come for the first schedule, and he had a surgery, and I was leaving that day for the shoot. And he was in the ICU. The previous day he had the surgery, and the next day I was coming to the shoot, and I went to see him. And the first thing he says is, "Why are you here? You're supposed to go to the airport, right?" Like that's what he did, and he just did this, and I left. And he was supposed to come back with me to the next schedule, and unfortunately, in between, he passed away. So, I mean, I know it's been a while. I don't say it out loud, but the most difficult part was I remember the first schedule was when I don't want to talk so much about the film. It was hard for me in the first schedule because of the surgery. I thought he'll be coming back with me to the second one, but in the second schedule, like it happened right after he passed away. So I don't know how I got through it. So I just wanted to mention this. It has got nothing to do with the character of the film of it. But today, when I'm sitting here and just thinking that, the film is released and he's not there, that is making me a little sad, of course. Yeah. But I know that, he knew that he did this film and I'm dedicating it to him. So the second half of the film, the second schedule of the film, I mean, when we shot for it, probably that was there somewhere, back of my mind. So there were no scenes connecting me to that, but somewhere, like the pain or whatever, probably was there. So it's very weird saying it out loud today. I felt like sharing it, so that's why I'm saying it out loud. But this is something that happened during the film, because of which this film is even more special to me. So yeah, that's about it.
I don't know And whether I should say sorry for that question, but no, maybe it's okay. that Yeah. other കുറച്ച് പക്ഷേ it's really touching. ഞാനിത് പറയുന്ന കാരണം എന്താണെക്കി it was that support, that I got from everybody during, the second schedule. So just being there, like gave me that, it felt like it never felt like I was coming and shooting and വെറുതെ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയത് അങ്ങനെ പോലെ. It was never like that. They are family. They've become my family. So just I think that helped me, like get through it, go through it, and push myself more, I guess. So yeah, I don't know, I've not said it out loud in these past 4 years, 3-4 years. So but yeah, thank you for asking this question. Maybe I needed that. No, ഇത് ജോൺസൺ ജി ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ് ആണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫിലെ എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഫിലിമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ശാന്തി പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെൻ ഷീസ് ബാക്ക് ഓൺ ദ സെറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് സച്ച് എ പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇതായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ നേച്ചേഴ്സ് ഡിസിഷൻ ടു ബ്രിങ് യു ടു ദിസ്. ഐ മീൻ ഐ സിൻസിയർലി ഫീൽ ദാറ്റ്. അല്ല, ജോൺസൺ അതെങ്ങനെ ജി പ്ലീസ്. തന്നെയാണ് അതൊരു അല്ലെ, ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പൂവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, Okay, ഞാനിത് പറയത്തക്ക കാരണം എന്താണ്, because you watched the film, right? I don't want to reveal much about the film. I'm just waiting for everybody to watch it. But the gist of the film, probably I can mention, it's the journey of a person, right? And it's about, whoever you come across in your life and how they impact you. So personality, എനിക്ക് ഈ മൂവി കാരണം ഞാനിത് പറഞ്ഞത് is because personally എനിക്കൊരു journey, my journey was going in life for me, right? Parallel ആയിട്ട്. Probably that was what helped me to connect more with it. That was my point. That was why I said it out loud. So and I don't want to talk more, as I said, because I want people to watch the film so that I can, dwell more into it. But since you watched it, I hope you understood what I'm trying to say here. Yeah. ഞാൻ ആ ആംഗിള് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഐ മീൻ ഐ വാസ് നോട്ട് ദേർ, ബട്ട് യു വെരി വെൽ സെഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതേ, ഇപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഉദാഹരണം പൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം. ഞാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി പിന്നീട്. അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർലി ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അനീഷ് ഈ പൂവിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നോട് പറയുന്നതും എന്നോട് എഴുതാൻ പറയുന്നതും. അപ്പോ അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാല്, ഏകദേശം 1000-ഓളം ഇൻമേറ്റ്സ് ജയിലിനുള്ളിലും ഞാൻ ജയിലിന് പുറത്ത് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ഏകദേശം സമാനമായ ഏകാന്തവാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. പ്രോബബ്ലി അല്ല, അത് തന്നെയാണ് പൂവ് പോലൊരു കണ്ടന്റ് എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം, ഇതൊരു വഴിമാറി നടത്താണ്. സാധാരണ ഒരു സിനിമ പോലെ ഞാൻ അല്ലാതെയുള്ള സിനിമ എഴുതുന്ന ആള് കൂടിയാണ്. ഇത്തരം കണ്ടന്റ് മാത്രമല്ല എഴുതുന്നത്, വ്യത്യസ്ത ജോണറിലുള്ള സിനിമകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് കൂടിയായിരുന്നു, ഇത്തരം ഒരു കണ്ടന്റ് എഴുതുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ടൊരു എനിക്ക് പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുക്കി തന്നൊരു ജീവിത സാഹചര്യമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ പൂവ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ആ കുറച്ച് നാള് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം അതിനൊരു സെറീനായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു കാക്കഫോണുകളുടെ നടുവിലിരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഇമേജ് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ അതൊരു പേജ് തന്നെയുണ്ട്. ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പൂവിന്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം.
ആ വിഷ്വല് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു വലിയ പേജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വിശദമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ എന്നെ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയതാണ്. ഞാനിത് പറയുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, നോ ഡൗട്ട്. വെരി ട്രൂ. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഇത് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിലിമാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫിലിം മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ ശാന്തി പറഞ്ഞ പോലെ ഈച്ച് ടൈം യു വാച്ച് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ. അത് ശാന്തി വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആസ് ആൻ ആക്ടർ കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാനിത് ഇപ്പൊ OTT വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഫുൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് സ്കിം ത്രൂ. കാരണം ഇപ്പൊ ആയല്ലേ ഉള്ളൂ, വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് വേറൊരു അത്രേ സമയമെടുത്ത് ചില ഷോർട്സ്, അത് എഴുത്തിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് മൂഡ് ഉണ്ട് പറയുന്നത്. ഉം, അത് പറയുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ വിഷ്വൽസ്. ഇപ്പൊ ചില ഫിലിംസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ലൈക്ക് മണിരത്നം ഫിലിംസിന്റെ ഓരോ അതെ ഓരോ അതെ. ഫ്രെയിമും ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ പാപ്പ ബുക്ക് കണ്ടപ്പോ MJ രാധാകൃഷ്ണനെ ശരിക്കും സ്മരിച്ചു. കാരണം MJ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മകൻ യദു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈച്ച് ഫ്രെയിം ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫ്രെയിമബിൾ സംഭവം. അതേപോലെയുള്ള ബ്യൂട്ടി, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സംഭവം തരുന്ന സിനിമയാണ് പൂവ്. എവറി ഫ്രെയിം. ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് അനീഷ് ബീങ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ, ഇറ്റ്സ് അത് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിറ്റ്വീൻ, സോറി ശാന്തി, ഐ ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, Even I ബിറ്റ്വീൻ wanted. ബിറ്റ്വീൻ ജോൺസൺ ജി ആൻഡ് അനീഷിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം ഉള്ള കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ? അതോ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും. അവിടെ വന്നിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ല എന്നുള്ള അല്ല വളരെ അല്ല 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 വ്യക്തമാണ്. അല്ല അത് സോ ഹൗ വാസ് ദാറ്റ്? ഇത് എഴുത്തിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത സമയമുണ്ട്, എഴുത്ത് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പോലും. അപ്പോ ആ എഴുതുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൃത്യമായ ആലോചനയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ നരേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അറിയാലോ, കഥ ക്കപ്പുറം നരേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ അറിയാലോ. ആ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതായത് ആ, ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം വിവിധ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നും ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്നും ആ, അത് ദൃശ്യപരമായി ആ, ആ, അനുഭവം നൽകുന്നതായിരിക്കണമെന്നും ആ, എഴുത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടാണ് എഴുത്ത് പോലും സാധ്യമാവുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ച് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് പോലെയുള്ള ലൊക്കേഷനുകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം അതിന് അനീഷ് എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവുന്ന, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്ററി അലോക്കേഷന് സാധ്യമാവുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ട് അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഈ നാല് പേരെയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഇടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് മുന്നേ കരുതി വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് സാധ്യമായത്. ആ, അത് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തോട്ടിൽ തന്നെ. അത് വ്യത്യസ്ത ഭൂമികയിലൂടെ സഞ്ചാരം എന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു. സംഭവിച്ചതല്ല, ഡിസൈഡഡ് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ വരുന്നതും ഒന്ന് പറയണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് ആ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് യാത്രയിലും ക്യാരക്ടർ പ്രസന്റേഷനിലും ഓഫ് കോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് അതിപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ആ ലൈറ്റ്നെസ് ഈവൻ ആ വാഹനത്തിന്റെ ഡാഷില് അത് പൂവാണോ അപ്പൂപ്പൻ താടിയാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു തൂവലാണോ എന്നും അറിയില്ല. അപ്പോ അത് ഈ ടൈറ്റിലിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു? ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ആ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ആ മേക്കിംഗ്. ആ, പൂവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ്. ഒരു ആ, പൂവ് പോലെ ആ, ഒരു എന്താ പറയാ, ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ
അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ്, നമ്മുടെ കോർ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൂവ് പോലെ വിടർന്ന് ചുറ്റിനും നിറവും മണവും നൽകി കൊഴിഞ്ഞുപോയ. നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതല്ലോ. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തന്നെ ആ, അതിനടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്താ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന, എന്താണ് സംഘർഷം. സംഘർഷമാണ് കഥയുടെ ആ, ബലം. അപ്പൊ നമ്മള് കഥയും ഒഴിവാക്കുന്നു, സംഘർഷവും ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റും. ജീവിതത്തിൽ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ആ, ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ പോലും തന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ ആ, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട്. ആ മനുഷ്യരെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തൂവലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ, അത്തരം ജീവിതങ്ങളെ, അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ്. അതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ത്രൂ ഈവൻസ്. അത് അത് പ്രേക്ഷകരെ അല്ലെ കാഴ്ചക്കാരനെ എളുപ്പം അവരുടെ കാഴ്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കാലങ്ങളായിട്ട് കഥയുണ്ടാവുന്നതും കഥയിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതും. കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ എത്രമാത്രം തീവ്രമാവുന്നു അത്രയും വിജയ സാധ്യത കൂടും. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തീവ്രമാവുന്നു, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എത്ര തീവ്രമാക്കാൻ പറ്റുമോ. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആഹ് എന്താ പറയാ ഫിലിം മേക്കർ ആക്കി കരസ്മാക്കിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പണ്ട് ഒരു ബോംബിട്ടാ മതിയായിരുന്നു ആൾക്കാരെ, പ്രേക്ഷകനെ ഞെട്ടിക്കാൻ. ഇപ്പൊ 1000 ബോംബിട്ടാലും പ്രേക്ഷകൻ ഞെട്ടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട്. കാരണം ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോവാന്ന് അറിയില്ലേ. നമ്മള് എത്രമാത്രം ഗ്രൂസമാക്കാൻ പറ്റുമോ, എത്രമാത്രം ബ്ലഡി ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ആക്കിക്കൊണ്ടാണല്ലോ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ക- ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട സിനിമയിൽ ഉള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകനെ ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി എങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമായും സമാധാനമായും മനുഷ്യര് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ പൂവിന്റെ ടൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ കാരണം അത് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമായും സമാധാനമായും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഇല്ലാതെയും ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യരെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആ, പൂവെന്നല്ലാതെ എന്താ വേറെ ഒരു ഇമേജും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ രസകരമായ ഒരു കണക്ഷനും കൂടി പറയാന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഫ്രെയിം ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരു വലിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോ ആ, അത് ഏഹ്, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തമ്പകപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറിയാണ്. എന്റെ അമ്മ വീട്ടിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തില് ആഹ് ആഹ് ഈ മഞ്ഞമ്മൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അർബൻ ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചിയിലെ ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ് മഞ്ഞമ്മൽ, ചേരാനല്ലൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ അത് വളരെയധികം റൂറൽ ഏരിയ ആയിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ചേരാനല്ലൂർ പുഴയൊക്കെ കടന്ന് തോണിയിലൂടെ കടന്ന് കുറച്ച് നടന്ന് പൂഴിമണ്ണിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു കാലമുണ്ട്, ഒരു 40 വർഷം മുൻപ്. അപ്പോ ആ പോകുന്ന ഈ പൂഴിമണ്ണിലൂടെയുള്ള നടന്നു പോക്കില് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന, കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ തമ്പകപ്പൂവ്. അതിങ്ങനെ ആകാശത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഫാൻ കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങി 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 വീഴും. അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ തമ്പകപ്പൂവിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു സിനിമയുടെ തുടക്കം കിട്ടുന്നതും. അതിൽ നിന്നാണ് പൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതും ഒക്കെ. പൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റില് ഒരു ഫിലിം ടൈറ്റിൽ ആക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ആ, സ്വീകരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ അല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കെപ്റ്റിസിസം നമ്മുടെ ഡിസൈനർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആന്റണി സ്റ്റീഫനാണ് എന്റെ ഡിസൈനർ. കാരണം ടൈറ്റിൽ, ഫിലിം ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകന്റെ കണ്ണെത്താൻ പറ്റുന്ന, അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലാണല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സിനിമ ആയാലും നോവലായാലും ചെറുകഥയായാലും ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വാക്കോ ആവണം. അപ്പൊ പൂവ് അങ്ങനെയല്ല, ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സാധാരണമായ ഒരു വാക്കാണ്. അപ്പൊ പൂവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആഹ് ആഹ് ആഹ്
അതായത് അതിനും ഒരു മുൻകഥയായിട്ട് മറ്റൊരു ടൈറ്റിലായിരുന്നു, അത് ആന്റണി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. അത് വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ടൈറ്റിലുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓ, ഒരു ആലോചനയുടെ ഭാഗവും കൂടിയായിട്ടാണ് പുതിയ വാക്ക്, ഇതല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, പൂവല്ലേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതും കൂടി ഉണ്ട്. ആന്റണി പറയുന്നത് ചേട്ടാ, അത് അത് അതത്ര ഇമ്പ്രസീവ് അല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പേര്. ഞാൻ എന്റെ ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറി ഇങ്ങനെ അവനോട് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത്, നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ആന്റണി പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ടൈറ്റില്, ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ടൈറ്റില്, ഇത് നമ്മൾ ഗംഭീരാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് പിന്നീട് പൂവ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത് ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈനർ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഡിസൈനിന്റെയും കൂടി ഗുണമാണ്. അത് ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ വാക്കിനെ, ഈവൻ അതില് ആ മരം വായുടെ മുകളിലായി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന തമ്പകപ്പൂവിന്റെ എണ്ണം വരെ ആന്റണി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല. അത് ആന്റണിയുടെ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണത്. Shanti, you were Yeah. saying something about this title, so please. No, more than the title, I will go back to the previous question which you asked. I mean, we were talking about briefing, any key character, movie, we were talking about that, right? You just heard him, right? How beautifully he narrated his childhood to us, right? And that was how it was for me. Now that you heard it, right? Ipo oru aale personal ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഒരു it's not just storytelling, you know, like എനിക്ക് when even now ഇപ്പോൾ also when he was talking about his childhood, I went to his childhood. You get it? This is what happened to me before when the film began, you know. This is what I was talking about. That is what I wanted to share earlier. More than the title of the film, it was how he was narrating it, or how he was saying it, or how he explained it. And it's not just or a random fact illa namukku parnathu verde oru title engane vannu. That is what he was telling. You got it right. So yeah, this was how beautiful it was for me. Etra you know, information. I mean, maybe initially as an actor I was probably looking for that information, but after a point it wasn't about that, you know. It was about please, yeah, you know, just listening, you know. So yeah, thank you so much, sir. Yeah, I went back to that day when you were telling me even now. Yeah, വെരി നൈസ് ആഡിങ് ടു ദാറ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയാണ്, ചില ആളുകളുടെ യാത്ര മറ്റുള്ളതിനെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ in the writing, organically there are conflicts, like politics വരുന്നുണ്ട്, like corporate, how ഒരു സാധാരണക്കാരനെ എങ്ങനെ കോർപ്പറേറ്റ് അവന്റെ business is like grabbing from others plate എന്നുള്ളതാണല്ലോ, and that is happening. And you have very well narrated that through a couple of conversations, which is like very organically happening. That I should, so there is conflict in the story through that. അതൊരു വളരെ ബ്രില്യൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ദ ഹോൾ മൂവി ലാംഗ്വേജ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപൂർവം സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ താങ്കൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, പക്ഷെ വളരെ തോട്ട്ഫുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി, ഓഫ് കോഴ്സ് അതിക്കോട്ട് നമ്മൾ ആ യാത്രക്കോട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് യു സെലക്ടഡ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു മൂവി ആവുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച വഴിക്കൂടെ വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിന്റെ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള റൈറ്റിംഗ് കൂടി ഉണ്ട്. സോ യാ, ഇറ്റ്സ് എ സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് റിയലി. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതണേ. കാണട്ടെ, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയട്ടെ. അതെ, ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. യെസ്. ഈ ശാന്തിക്ക് നമ്മള് മലയാള സിനിമയിൽ വേറെ കഥാപാത്രങ്ങളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജോൺസിന്റെ എന്താ പറയാ, ഹൗ വിൽ യു റെക്കമെൻഡ്? അല്ല, ഞാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ തന്നെ എഴുതിയാലൊന്നും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഈ ഈ ആ, ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്ടിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആക്ടേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്കത് ലോകത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അതൊരു വലിയ ബൂണാണ്. അത് നമുക്ക് ലാൽ സാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന, ലാൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് വേറെയും എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും നമ്മൾ കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് ലോകത്തൊന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെ വളരെ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതൊരു ദൈവഭാഗ്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അല്ല, പഠിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും അല്ല, ഇതൊരു ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന അപൂർവം ആക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ശാന്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോ പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാ ചില കാര്യങ്ങളെ ഈ സാധ്യമാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, അത് വേറൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അത് കഴിവുണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്രെയിമിനകത്തേക്ക് വരാതെ നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുന്ന എത്രയോ എത്രയോ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നറിയോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ. ട്രമൻഡസ് ആക്ടിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള മനുഷ്യർ. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, കറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ അത് കിട്ടട്ടെ. ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോ ഏതു തരം ക്യാരക്ടർ പോർട്രേ ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ ശാന്തി തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂല പെർഫോമൻസ് പോലെയല്ല, പൂല കഥാപാത്രം പോലെയോ അല്ല, എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. എന്താ പറയാ, ഒരു അത് മറ്റൊരു അനുഗ്രഹം, അത് വേറെ കിട്ടണം. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശാന്തി ഇപ്പോ പലർക്കും അറിയണ്ടാവില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിലിം നെയിംസ് ഇഫ് യു കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. That's one, and since somebody is offering you, എനിക്ക് ആളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഫിലിം തന്നെ എഴുതിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ മുൻപിലുള്ളപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അവർക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ, മേ ബി യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് you wish you could do. Oh God, I'm actually speechless right now because it's the biggest, I don't know what to say, compliment. I don't know. Thank you, sir. It means a lot. See, honestly speaking, I think over the years, see, when you're reading something or when you're watching a film, I mean, as actors, I think I wish I could do this. I wish I got that, But I think over the years, I understood we will get what, what is written for us. And other kitty Paul, because today's cinema has changed, today's storytelling has changed. Today everything has changed, panda pole illa ipo. Somehow, even personally, I also feel that I'm in the rat race somewhere, always looking for the next work. But I think at this point in my life, ഞാൻ ഒരു സമയത്തിൽ എനിക്കത് ഉണ്ടായിരുന്നു, I should work in different languages. ഇപ്പോൾ also I want to work in as many languages as possible. Probably that is my ambition in life. ഏത് റോളാ അറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം, അത് മാത്രമുണ്ട് എനിക്ക്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ്, എങ്ങനെയായി അറിയില്ല, ഒരേ വർഷത്തിലെ ഐ ഡൺ 3 languages at once. So that is a big thing. At this point, that is what I have in mind more than ഏത് റോള്. Directors, yes, ഒരുപാട് directors ഒക്കെ ഉണ്ട്, that is a different thing. But what kind of roles, no, I'm not limiting myself to that. ഞാൻ അത് എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, like if somebody calls me and tells bracket or any kind of bracket, let it be age, let it be gender, let it be whatever class or anything, ഞാൻ എപ്പോഴും I never looked at it. Probably that is the only thing that I'm going forward from. I've always followed that. I'll still be following that.
Pakshe, yeah. Role wise, I'm open to anything. I do want to do something where I will only be surprised that, oh, I was able to do that, എനിക്ക് അത് മാത്രമുണ്ട്. But let's see what's gonna happen. I'm actually മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ I'm waiting for people to watch Poo at this point, especially ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ. Till now I didn't look at it like that, like and personality, I wasn't looking if somebody will look at me in that age group or whatever. But now I'm waiting to hear that reaction also. So let's wait and see how many doors are going to open for me. Yeah. സിനിമകളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, ബിക്കോസ് The films which I've done. Yes. Okay, I've done 4 films in Telugu. It's called Battal Ramaswamy biopic. Adile I played a character called Jayaprada, which is very interesting. ഒരു ചെറിയ comedy touch ഉണ്ട് അതില്. So that was fun doing that film. And പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I did a film called Bhama Kalapam, which is a Tamil Telugu bilingual. I got the opportunity to work with Priyamani in the film. So it was a beautiful learning experience again. No workshops, no nothing. Typical, but I can probably say this was a commercial film I undarnu. So at that point it was more about, we got her dates and my combinations were with her. So I was right in front of her, So it was amazing. And I did a film called Moksha Patam, which just released this year. I play a mother in the film. So, which is, again interesting. And I've also done a film called Gami in Telugu. They're all streaming on OTT platforms right now. Again, Gami is interesting because Cherry or grey shade under a character. Okay, so these are my films in Telugu. And in Tamil, my recent release was a film called Jora Kaitatanga. I worked with Yogi Babuji in the film, and it was again, a very normal, typical girl, who runs an NGO, trying to do good things, something like that. So, Angine Polyana. So, these are the films that I've done so far. And touch wood, if everything works well, I have 2 more films in the line in Telugu, which I can't talk about. But again, completely different, hopefully, from what I've done. So, let's see where it goes. And Poo, of course, you know what it is. Yeah. അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോ പാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സമയമാണ്. അതായത് ടാലന്റഡ് ആക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾ കമ്മിങ് into one film or series or things like that. So I hope because of this versatility there are chances. I hope more opportunities come your way. Okay, thank you. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും a couple of more reasons why people should watch. Of course, the പറഞ്ഞ് കാണേണ്ട സിനിമയല്ല, കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. The more we watch that film on whatever screen, I wish everyone could watch on a bigger screen, പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല. ഇനി അത് സ്ക്രീനിങ് തിയേറ്ററിലേക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇതുകളാണല്ലോ കൊമേഴ്സ്യൽ വരുന്ന സമയത്ത്. സോ if at all within home circuits also, if you can watch on a bigger screen, you will get that impact. അത് അത്രയും രസമുള്ള ഒരു visuals especially, and of course once the film is complete you will feel contented. അതിന്റെ ഒരു ധ്യാനാത്മകതയും എല്ലാം ഉള്ള സിനിമ ആയതുകൊണ്ട്. സോ a couple of more reasons if you can recall, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും. ഞാൻ as an audience, I'll tell one thing. As you said, we are living in a world where, it's all about violence and, those kind of stories are all working out. Or a different title, there's a very beautiful film that has been made from the heart. So, and I'm pretty sure as audience, angine pole oru cinema vannappol ellarum kanum. Right? We somehow word of mouth, even if it is on OTT also, when there's a good cinema out there, good, beautiful film made. It's very rarely namakku kekka naunki or a beautiful film ana. Right? So I can confidently, proudly say that our film is a beautiful film. So please do watch it. And I am also confident that kandu ellarum poi they will tell someone else ki just watch it, because it looks beautiful. Right? So that is what
as as an audience, I'm saying, because I've watched it, not as an actor who's a part of the film. So yeah, and if you watch it, then I think I don't want to reveal much. At least curiosity ki vendi go watch it. What the film is about. ഈ സിനിമ ഒരു വളരെ ബോധപൂർവമായ ഒരു വഴിമാറി നടത്തമായിരുന്നു. ഒരു നമ്മുടെ സിനിമകൾ, അതായത് മലയാളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ലോകത്തോ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, ഞാനത് മുഴുവൻ ലോക സിനിമയുടെ യാത്ര എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിൽ ഇപ്പോ 2011 കാൻസില് ക്യാമറ ഡിയോർ കിട്ടിയ ലാ അക്കേഷ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുണ്ട്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2024 തോന്നുന്നു വിം വെൻഡേഴ്സിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒക്കെയുള്ള ഒരു വഴിമാറി നടത്താണ്, ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഫിലിം ഫോർമാറ്റിലല്ലാതെ. ഫിലിം ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ്, അതായത് ഒരു കഥ പറയുക, നായക സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുക, നായകനോ നായികയോ സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുക, അവര് അനുഭവിക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക, അതിന്റെ തീവ്രതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നായകനോ പ്രതിനായകനോ ഉണ്ടാവുക, നായകൻ പ്രതിനായകന് എതിരെ നേരിടുന്ന എതിരിടുന്ന രീതികൾ ഉണ്ടാവുക, അത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ. അത് നായകനോ നായികയോ പ്രതിനായകനോ ഒക്കെ എന്നർത്ഥത്തിലല്ല. കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ പല തരത്തിലാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അവതാറിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല ടൈറ്റാനിക്കിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഈ സംഘർഷങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാവാം, ദേശങ്ങൾ തമ്മിലാവാം, വ്യക്തികളുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളാവാം. അല്ലെ, ബാഹുബലിയിലെ സംഘർഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ അല്ലേ. അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സംഘർഷങ്ങളാണ് ഒരു സിനിമയുടെ കാഴ്ചയെ നിർണയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ അത്തരം സംഘർഷങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അല്ലാതെ ഒരു ഒരു അനുഭവിപ്പിക്കൽ സിനിമയിലൂടെ സാധ്യമാവുമോ? അതാണ് കാൻസിലെ ക്യാമറ ഡിയോർ കിട്ടിയ ലാ അക്കേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ദ പെർഫെക്റ്റ് ഡേയ്സ് ഒരു കൃത്യം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന വിം വെൻഡേഴ്സിന്റെ, അത് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയല്ല. അത് ഒരു വ്യക്തികളുടെ സംഘർഷങ്ങളല്ല സിനിമ. ആ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഒരു ജീവിത പരിസരം, അവരുടെ ജീവിതത്തെ എത്ര പ്രകാശമാനമായാണ് കാണുന്നത്, അനുഭവിക്കുന്നത്, അത് അവരുടെ അനുഭവം, അവരുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം സമ്പുഷ്ടമാവുകയും പ്രകാശമാനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുട്ടിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്, വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ്, സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കാണ്, യാത്രകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വഴിമാറി നടത്തമാണ് പോകും. അത് എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സാധ്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അത് ഹൃദയത്തോട് സംവദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അത് സാധ്യമായി എന്നാണ് പല ഫെസ്റ്റിവലുകളിലെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അത് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കും, കുറച്ച് നിറവും മണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാ കരുതുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഈ സിനിമ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. ശരിയാണ്. അത്ര കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വിൽ ലുക്ക് ഫോർ സം ഫീഡ്ബാക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ആ സിനിമയുടെ അത്ര തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോകും. മോറോലെസ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്. ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ ലിസ്ണിംഗ് ടു യു. എനിക്കറിയാം ഇത്ര സമയം നിങ്ങളൊരു മെയിൻ ചാനലിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ രീതിയിൽ ആളുകൾ എടുക്കും തോന്നുന്നു ഈ കോൺവെർസേഷൻ. And wish you both all the best. We are waiting for wonderful films from you, both of you. താങ്ക് യു. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ആശിഷ് ഈ ചാനലിലൂടെ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങളെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അത് പൂവിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നല്ല സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആശിഷ് നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമത്തെ വളരെയധികം നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഓക്കെ,
Thank you for that. ഞാനും അതേ പറയാൻ പോയി ആക്ച്വലി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചിലപ്പോ ഇത് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് എവർ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് റിലേറ്റഡ് ടു പൂവു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് മീൻ എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. And I'm hoping and praying that the through you there will be a reach, because എനിക്ക് personal ആയിട്ട് ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കി. You watched the film and I know where all this is coming from, because you understood the film, you liked the film. അവിടെ നിന്നാണ് all these things are coming. It's not some, as you said, വേറെ ചാനലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ it will be more like ഒരു random question and answer പോലെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. But I understood very clearly, not now, long before that, when you watch the film itself, how you felt. It means a lot. Thank you so much for having us. And hoping that more people will watch it. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല because it just came out, right? So again, I always, എനിക്ക് more than an actor, I think that audience in me is always there, because ചെറുത വയസ്സുന്ന തിയേറ്റർക്കോ, I mean at that point, തിയേറ്റർക്ക് പോയി ഒരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ there is one wonderment to it. I still look at films like that only. And as an actor also, when somebody approaches me for work or enko script കൊടുത്തപ്പോൾ, I read it more as an audience first, പിന്നെയാണ് the actor thing happens, so because I need to enjoy it, I need to love it, I need to even for a commercial film also, isn't it, I should go crazy, like when I'm watching a film, right? I should get connected. That is what I look at. So adana parnathu, as audience is why I said, please watch the film, not as an actor, so that is what I got connected to when you were telling. So it means a lot. Thank you so much for having us. And I'm hoping more people will watch it and more we can talk about it, even get into the nuances of it. Yes, sir. Yes. Okay. Yeah. Definitely. Thank you so much. And we'll connect soon with new films. Tuval is getting ready, and Shanti also, your films are getting ready. So wish you all the best, and thank you so much. Thank you so much. Thank you. Take care.